يا جادنا الأرشاد إمامنا البنجري يا جادنا الأرشاد وانقلت عليه فما يسوء القول منا أو يقول ذنونا لكنهم بسرائرك كعالم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفضل أرواح سادتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيت الكرام في مشارق الأرض ومغاربها خصوصا سعد على بعلى جميع سادات من أهل طريقة من أهل السنة والجماعة خصوصا إلى روح الإمام محاجر الله بن عيسى وساد العظام الفقيه المقدم محمد بن علوي وصولهما وفروعهم جميع سادات من سلالة سيدنا حسن وسيدنا حسين وصولهما وفروعهم وجميع أهل الله في غمر علم الله من الأقطاب والأبدال والأطاب والنجمة والنوى والنقباء ورجال الله الغيب خصوصا أهل بكي علم على رشبيكه لزنب الفريط والأقدار والعناد والسجن والهريضة وجميع أهل الأرض من أهل حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى أرواح أولياء التسعة وإلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وخصوصا صاحب الحولية الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري كلام بيان الحبيب حامد بن عباس بسيري بهاشم وإلى روح صاحب الحولية الحبيب سالم السقف وأصولهم وفروعهم وإلى جميع أولياء الله في غامض علم الله إنما كانوا حلت أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين
أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والرضا والسعادة ويدعو علينا ووالدينا وأهل بيتنا وقرابتنا وجيراننا وأهل مجلسنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة وكما نوى به شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حفيظ وكما نوى به مولانا الشيخ محمد أرشد بن البنجري كلام بيان وكما نوى به قطب الزمان بكل الزمان وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهود الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أدوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para keturunan baginda Muhammad dimanapun mereka berada. Kita doakan seluruh ahlu baitin Nabi Muhammad, mudah-mudahan dengan berkat ada mereka di dalam hati kita, mudah-mudahan Allah beri cahaya hati kita, mudah-mudahan dengan berkat adanya di dalam hati kita keluarga baginda Muhammad, Allah tanamkan di dalam hati kita cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan berkat adanya di dalam hati kita ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dikumpulkan kita di dunia dengan mereka, mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah kita di dalam surganya Allah bersama datuk mereka baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan berkat ahlu baitin Nabi itu bersarang di dalam hati kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Sayyidina Muhammad memberikan kita pandangan khusus. Karena orang yang cinta lawan ahlu baitin Nabi Muhammad, maksud kesimpulan daripada cinta ada di dalam hati. Kada sekadar muntung warata, ada muntung wara tapi hatinya kosong daripada cinta. Ada cinta lawan Datuk Kalampayan, ada cinta lawan Habib Umar, ada cinta lawan Habib Fulan. Tapi sekadar dimuntung aja. Ini intinya apabila ada di dalam hati yang kita cintai, itulah cinta. Sebanyak apa kita cinta lawan baginda Muhammad di hati kita, itu akan diaplikasikan oleh muntung dengan banyak bersalawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mahallul mahabbati fil qalbi, tempat cinta itu di dalam hati, la fil lisan, kada di dalam muntung. Tapi jalan ulama, ad-dhawahir unwanul bawatin. Yang zahir itu adalah unwanul bawatin, sesuatu yang menunjukkan apa yang ada di batinnya. Apabila secara zahir, kayak ahlu bait yang ada di sini, Ustadz Sukma dan keluarganya, zahirnya mengadakan acara hauliyah Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita yakini pasti batinnya itu mencintai Datuk Kalampayan, mencintai para kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-dhawahiru unwanul bawatin, sesuatu yang nampak secara zahir. Unwan itu adalah penampakan apa yang ada di dalam hati manusia. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai bujur-bujur ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus Ustadz Sukma ada di sini dan ustadz-ustadz yang lainnya.
Kita doakan guru-guru kita, ulama-ulama kita, mudah-mudahan Allah jaga mereka, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur mereka, dan mudah-mudahan hajat mereka kabul dunia dan akhirat insyaallah. Dan yang kita muliakan para talibul ilm, orang yang menuntut ilmu, wabil khusus orang Banjar yang bergelar talibul ilm, yang bergelar santri. Ini banyak santri dah. Datuk Kelampayan itu menjadi hujjah bagi kalian. Dalami lagi makna Datuk Kelampayan itu mulai lagi halus sampai bercucu masih menuntut ilmu. Datuk Kelampayan sudah alim di Banjar, menuntut ilmu pulang ke Makkatul Mukarramah, menuntut ilmu pulang ke Madinah Munawwarah. Berapa tahun? 35 tahun. Terkenal alim, al-allamah, kada sekadar ulama, tapi beliau mempunyai makom wilayah kewalian, wali kenal, sampai bergelar tuan besar. Datuk Kelampayan berapa bontong mengaji itulah hanya 10 tahun, hendak ampih. Itu kada memahami Datuk Kelampayan. Udah Habib Ibrahim berapa tahun di sana? Sampai tamat berapa tahun? 4 sanawat. 4 tahun. Imbahnya bang, ampih dulu aja 4 tahun aja cukup ya. Apa ini 4 tahun? Datuk Kelampayan 35 tahun, 35 sanah. 35 tahun menuntut ilmu. Imbah ini pulang bebuhan ingam kemana pulang? Ke Hadramaut sana. Di Hadramaut berapa? 50 tahun. Mungkin ada disuruh Habib bulik, jangan bulik. Sampai baanak sana. Kenapa garang? Orang itu biasanya kita kada perlu lah mengetahui. Emang banyak karya-karya Datuk Kelampayan itu banyak bro. Karya-karyanya itu banyak. Tapi ahwal halnya Datuk Kelampayan itu, apa? Ahwal sidin itu yang kita baca. 35 tahun, maksudnya apa garang? Kada mungkin orang itu mulia di hadapan Allah. Kada mungkin orang itu mendapatkan pangkat wilayah. Kada mungkin orang itu mendapatkan maqam ma'rifah kepada Allah kecuali orang itu sudah tadallu' bil ilm. Orang itu hammuhul ilm. Keinginannya satu, ilmu. Makanya orang yang hendak sukses menuntut ilmu, satu-satunya modal yaitu adalah hammuhul ilm. Ngarannya jin talabul ilm. Tolonglah. Ngarannya jin talabul ilm. Hammuhul ilm, yang ini hendaki ilmu, kada bercampur. Itu Datuk Kelampayan tuh. Diriwayatkan sidin kada tahu jalan di Makkah tu kada tahu. Yang sidin tahu apa? La ya'rifu syai'an 'anit turuq illa turuqain. Kecuali dua jalan. At-tariq ila al-Masjidil Haram wa at-tariq ila baiti syaikhi. Yang pertama jalan menuju kepada Masjidil Haram, itu yang tahu. Wasani yang kedua apa? Jalan menuju ke rumah perguruan. Kenapa garang? Karena hammuhul ilm. Hammuhul ilm. Jangan ada bercampur. Ini bercampur hendak kawin lah. Apa hanya 4 tahun hendak kawin sudah, terpikir hendak kawin sudah. Karena bercampur apa pulang? Bercampur hendak begawi lah. Memikirkan sangu lah. Memikirkan hendak nukar HP lah. Memikirkan hendak bulik lah. Jangan berbulikan 4 tahun, jangan bulik 4 tahun kan. Kada kawa guru aja kawa hammuhul ilm. Kenapa garang biasanya kayak Habib Ibrahim itu Sidin paham karena orangnya Masya Allah ahli ilm.
Libur satu mata aja kalau lah kada ada libur, adalah libur kayak orang lah. Ramadan jangan ada libur kalau lah. Kenapa garang? Supaya orang itu tertarik dengan ilmu. Sebulan perai, sebulan juga kada ada terjabai kitab bubuhannya ini nyata sudah. Bukan santri itu namanya libur sebulan. Terjapai jadi kada kitab. Amunnya di kota Hadramaut itu kami jelajari Habib Ali Masyhur. Apabila waktu al-utlah, Habib Ali Masyhur pancak memadahi kami. Alhamdulillah kita belajar Bukhari lawan Minhaj lawan Habib Ali Masyhur. Kitab Minhaj, kitab Bukhari. Tapi sebelum kita habis belajar dua itu meninggal, Allah yarham. Al-Habib Ali Masyhur. Sini itu memadahi. Zaman bahari aja sini, zaman aku bahari, waktu libur itu makan tohfah. Waktu libur paling kadang nikah khatam jurumiyah barang. Ini kadang libur juga ilmunya, libur juga kitabnya, libur juga sembahyang berjamaahnya. Kenapa? HP, game, ini hammuhul ilm, di mana aja ilmu. Tulak ziarah ke makam para aulia Allah, yang dicarinya apa? Ilmu. Ilmu itu kadang mesti harus kitab. Bebuhan kita telah ziarah ke makam bebuhan para aulia Allah, baca ahwal beliau tuh nah. Oh, udah tuh kelampaian. Itu ilmu ahwal. Karena belang ada guru tuha misalnya. Di dalam bis ilmu. Tadallu' wa hammuhul ilm. Makanya lam yashba', riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, lam yashba' mu'minun minal khair hatta muntahahul jannah. Sampai penghabisan daripada ujung perjalanan hidupnya itu adalah syurga. Kada lain jalan yang paling mudah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang paling mudah untuk mendapatkan jalan menuju kepada surganya Allah, jangan kanyang lawan ilmu. Amun orang itulah tadallu' bil ma zamzam, jadi orang kalau kita tuh dianjurkan tadallu' bima zamzam. Jangan sampai kita merasa cukup, jangan lawan ma zamzam. Amun kita pang biwarisatnya dengan warisannya baginda Muhammad, biirthin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tatadalla' biirthin Nabi Muhammad. Jangan merasa cukup, jangan merasa puas dengan ilmu baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangka itu datu kelampaian melajari. 35 tahun tuh nampak sampai bercucu. Ya Allah, mudah-mudahan hidup lagi. Itulah sirahnya baginda, sirahnya siapa? Datu kelampaian. Dan nangka itu jawaban para habaib kita melajari kita. Itu Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafidh, guruan kita. Sampai detik ini masih belajar. Biasanya hadir madras itu hadir beliau belajar lawan guru, lawan habaib tuh di sana. Padahal sudah al-allamah, al-murabbi tetap sidin. Kita menyaksikan waktu Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatir itu masih kita umpat lawan beliau, sidin belajar Bukhari lawan Habib Salim. Kita umpat lawan beliau di belakang. Yo hidup akan pulang di kampung ini orang ketujuh lawan ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya kada kawaju bang sudah menuntut ilmu. Yang bebiniannya kah, yang lakiannya kada kawan, kayak beban penuntut ilmu ini nah. Paling kada jangan merasa puas dengan satu hadir majelis ta'lim. Majelis Habib Ibrahim ada, hadiri. Majelis Habib Mustafa ada, hadiri. Majelis Habib Faruk ada, hadiri. Majelis yang ada di Simpang, hadiri. Hatta muntahahul jannah, sampai penghabisan daripada hidupnya itu adalah husnul khatimah yang membawa kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah taala maandak di dalam hati kita cinta lawan ilmu baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah yang abah mama nih pang lajari anak nangka itu. Ya, masuk akannya ke pondok, lajarinya, berinya motivasi nak, kudu sebulik ke nak lah, biar sebulan sekali aja bulik ke nak, pada bapak misalnya sebulan sekali misalnya.
Tapi jangan sampai sebulan itu menghabiskan keberkahan ilmu yang sama sebulan. Bulik juga bang sehari 2 hari. Tapi yang sehari 2 hari itu menghabiskan keberkahan ilmu napa-napakah di rumah tah? Bekhalwat. Bekhalwatnya di mana? Fil ghurfah. Al khalwah fil ghurfah. Orang bahari bekhalwat bujur-bujur bekhalwat, wah ini bekhalwat napa? Wa qarinuhu al-jawwal. Bersahabat juga ada sahabatnya. Anak ulun guruai masya Allah bulik ke rumah guruai dan bapak kada keluar rumah guruai, kada kayak orang guruai dalam kamar aja guruai. Bapak dalam kamar main HP. Ini orang wahini, orang bahari bakaluat baju bakaluat. Ini bakaluat juga bang. Tapi ada kawalannya. Bujur bang ada kawalan di luar tapi nah di HP apakah dilihat? Sekalinya yang dilihat itu menghabiskan keberkahan ilmu yang dituntut. Lawas kada bulik 3 bulan kada bulik, habis keberkahan yang 3 bulan itu gara-gara 2 hari aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, hati beliau itu cinta lawan para orang-orang soleh. Nah ini penting. Selain daripada ilmu, yang kedua itu yang paling penting mahabbatus salihin. Makanya Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Itu yang dikaji oleh Datuk Kelampaian. Rabbi habli hukma, bukan dalam tafsir. Hukman apa? Hukman itu ilman wa hikman wa pahman. Pahman wa hikmatan wa ilman. Ada sekadar paham ilmu tapi hikmah juga. Ya Allah beri ulun ilmu. Nabi Ibrahim aja minta ilmu sidin. Kita pun kan hendak para ulun ilmu lah. Orang yang sudah beri ma'rifah tingkat tinggi lawan Allah nang kaya Nabi Allah Ibrahim berdoa ya Rabbi habli hukma ay ilma. Sebagian ahli tafsir memaknai itu ilma. Wa pahma dan paham. Makanya apa? May yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hukman tu nakirah ka ma'rifah ka? Hukman. Napa? Nakirah. Buka dalam syarahnya tu nah. Wa tankiruhu litabkhim. Nakirahnya itu untuk napa? Litabkhim. Tabkhim itu apa? Mulia. Khairan, kebaikan yang membawa kepada kemuliaan. Napa? Yufaqihu fiddin. Pasti orang itu akan diberi paham lawan agama. Ya hukman tadi. Coba orang yang berilmu itu kebaikannya membawa kepada kemuliaan, ya tidak. Orang bersedekah, khairan kada bagus kalau lah. Bagus. Tapi yang banyak kada berilmu, kada membawa kepada kemuliaan, ya tidak. Makanya penting benar ilmu ini penting. Napa jalan Nabi Allah Rabbi habli hukma. Napa yang kedua? Nah ini kita kaji. Wa alhiqni bis salihin. Hubungkan hati ulun dengan orang-orang yang saleh ya Allah. Ini Ustaz Sukma dan keluarganya ya Allah mudah-mudahan ada dari salah satu daripada keturunan mereka insyaallah yang akan menjadi pewaris baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya bujur-bujur cinta Allah taala akan andak di dalam sulbi dan di dalam napah rahim. Orang yang cinta lawan orang-orang soleh akan dijadikan salah satu keturunannya juga orang soleh. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ada hubungan kuat lawan orang-orang soleh. Hai wahai penuntut ilmu, jangan kada berisi hati kita dengan orang-orang yang solehin. Apalagi perguruan bubunikum minas salihin. Seluruh ahlu baitin Nabi Muhammad, kullu ahli baitin Nabi Muhammad, ba'dul masyayikh yu'tabar annahum minas salihin. Mereka menganggap bahwasanya seluruh ahlu baitin Nabi Muhammad itu adalah minas salihin. Kenapa garang? Karena doa daripada baginda Muhammad. Amunnya orang biasa telah Rabbi habli apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Awalan nas bihadzal doa, orang yang paling rancak membaca doa itu, dan orang yang pertama kali mendapat doa itu daripada Allah turun. Siapa yang membaca doa itu? Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad kalau menyampaikan Al-Quran. Masa doa Sayyidina tidak kabul? Duriyat Sayyidin. Rabbana hablana min azwajina wa Duriyat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alhiqni bis salihin. Itu datuk kelampaian, hubungannya kuat lawan orang-orang saleh. Kawan-kawan Sidin wali. Peguruan Sidin, siapa peguruan Sidin? Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman dan ikut zaman. Hubungannya kuat, kada sekadar itu, tapi menjadi kesayangan daripada orang-orang saleh. Kesayangan daripada Syekh Sulaiman Al-Qurdi, kesayangan daripada Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Kenapa? Karena emang ada mahabbah di dalam hati Datuk Kelampaian. Mun kita kada alim nang bungul nih bang, kita cinta barang. Kita cinta lawan orang saleh. Kita cinta lawan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang soleh itu pasti membawakan kita kepada makna ahwal baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gerak-geriknya, tutur katanya itu membawa kita kepada ajaran baginda kita Muhammad. Hubungan kuat lawan orang-orang saleh. Ada bisi perkumpulan, jangan sampai perkumpulan itu kosong daripada mahabbah lawan orang-orang saleh. Ini kayak MDS ya. Kena ziarah ke makam orang-orang saleh itu bagus. Bisi pondok pesantren misalnya kena ziarahan kepada Habib Fulan, kena dibawa ke ziarah ke makam-makam para aulia Allah supaya menghubungkan santri atau menghubungkan jamaah itu dengan orang-orang saleh. Penting benar hubungan dengan orang-orang saleh. Kenapa jadi penting? Karena emang daripada nabi-nabi itu berdoa lawan Allah wa alhiqni bis salihin. Sebelumnya Nabi Allah Yusuf berdoa juga. Wa alhiqni bis salihin. Apa sebelumnya tuh? Nabi Allah Yusuf minta juga beliau. La ilaha tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Nabiullah Yusuf, ya Allah matikan ulun ya Allah dengan keadaan beriman ya Allah. Kenapa pulang? Saking pentingnya ini nah. Diimbahkan dapat nikmat muslim wa alhiqni bis salihin. Ya Allah matikan ulun dalam keadaan beriman, ini penting benar. Tapi ada lagi nomor 2 penting juga. Kenapa? Wa alhiqni bis salihin. Nabi Ibrahim tadi minta Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya pangkat salihin apa? Sampai dijadikan momen setiap sembahyang 5 waktu. Bahkan Sidin ambil langsung daripada Allah Jalla Jalaluh. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa yang mengganang maqam salihin? Sayyidina Muhammad. Digandang di hadapan siapa? Di hadapan ar-rububiyah. Maqam rububiyah, maqam ketuhanan. Yang menggandang Sayyidina Muhammad digandang di hadapan Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Oh, kada gampang ini orang salihin. Tapi jangan mengaku solehin lah. Ulun termasuk solehin guru aja, soalnya ngarannya solehin. Bah juan ini makal ini ada mau juga jadi. Al-isim ala musamma bagus, mengarani anak ambil berkah aja lah, mengarani anak solehin. Oh bagus solehin. Atau soleh bagus. Atau ngaran babinian apa? Solehah bagus. Tapi jangan ngaran wara, kelakuan jadi orang-orang soleh juga. Berarti yang menggandang Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar.
Maka disambat pulang berapa juta orang muslimin wal muslimat disembahyang 5 waktu disambat. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ayo, kekuatan kehebatannya itu. Dan tanda-tanda orang soleh, inya pasti tanda-tanda orang soleh. Aqallu darajatis salihin, paling jalo sebagian ulama, aqallu darajatis salihin, paling rendah derajat orang saleh mahabbatuhu lis salihin, ada di dalam hatinya cinta lawan orang-orang saleh. Itu paling ada tak. Dan sebagian ada juga yang menyambat bahwasanya aqallu darajatus salihin alla yatruk salatal jamaah. Amunnya Habib Umar itu memadahi kami rancak, idza ra'aitu muttalabal ilm la yahrus ala takbiratil ulama al imam famfut yadakan. Namun ada melihat santri yang kadang menjaga takbiratul ihram lawan imam. Ini imam sudah misalnya Habib Ibrahim Allahu Akbar, masih aja buku bepandiran, famfut yadaka anhu, ya sedena. Itu lain santri aja sih. Apalagi masbuk, apalagi kada berjamaah, kada beimbai lawan imam, kada iringi imam tuh, nah imbah imam takbir, hanya langsung takbir, kada memikirkan yang lain lagi. Jadi Habib Umar lain santri. La ilaha illallah. Kayak apa banyak kada berjamaah? Hah? Lancaklah Habib Ibrahim menyampaikan itu, lancak lah. Lancak kalau menyampaikan kalau lah. Ini anak murid Habib Ibrahim kalau, santri Habib Ibrahim kalau lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita malam tadi kada kawa hadir, tapi hari ini kita hauli juga kai Sidin Habib Salim selajur Datuk Lampaian Habib Salim. Karena malam tadi ada majelis, ada Sidin khusus mengundang. Sesepur Rahman jangan ada hadir. Minta maaf. Hendak benar hadir. Kayak apa ada majelis rutin di pagi hari. La ilaha illallah. Tapi kada bapak, julun kena ulun ganti akan kena esok ada acara di Kintab julun. Pas hari ini kita selajur maul Habib Salim segaf. Bukti paling kada pembuktian zahir cinta kita lawan ahlu baitin Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Sadang nggak sudah? Ini pun santri ini laparan nek ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanda orang soleh lagi, tanda min alamatis salihin, min alamatis salihin. Napa daripada tanda-tanda orang soleh? Qulubuhum, hati mereka itu diandak di dalam hati mereka. Qulubuhum, hati-hati mereka itu napa? Rahmah linnasi ajma'in. Hati mereka itu bersifat rahmah lawan seluruh manusia. Kada menyambat muslimin kada, tapi manusia, orangnya kafir kah, orangnya ahli maksiat kah, orangnya pembabal kah, orangnya nimapa kah, ganal kah, halus kah, habang kah, kuning kah, hirang kah orangnya, rahmah. Itu min alamatis salihin. Ya. Ini salah satu dzurriyyat Sidin, ngarannya Guru Zainal Ilmi. Guru Zainal Ilmi, tahu Guru Zainal Ilmi lah. Datuk Lampaian di belakangnya. Di muka kah? Di muka. Di belakang tuh Datuk Landak kalau lah. Ada yang ganal juga kubahnya. Marah ini makam Datuk. Lalu ke belakang ya kalau itu lah. Ya kabarnya Datuk Guru Zainal Ilmi. Ini min alamatis salihin, rahmah lawan hamba Allah. Ini kisahnya lancak kita dengar dari Abah Guru. Jadi ada referensinya tuh ada di mana aja kisahnya. Saya percaya Abah Guru sekumpul lancak mengisahkan ini min alamatis salihin.
Ketika itu beliau tinggi malam ada yang mengatuk tuh jam 2 malam. Kira bubuh nikah Habib Ibrahim tuh tinggi malam tuh ada yang mengatuk. Ada yang mengatuk dari kalangan manusia kan, dari kalangan jin kan ada tahu kok nyenak belajar mengantuk jam 2 malam rumah Guru Zainal Ilmi. Sekalinya apa maling, la haula wala quwata illa billah. Tujuh hikung menodong pistol, angkat tangan guru biar betujuh bawa pistol. Kita itu apa? Akai. Kita nggak itu sekolah. Kenapa ini kisahnya? Kayak Pak Ustaz Sukma mau ditodong tujuh hikung pistol kayak Pak Ustaz Sukma. Menggetar kalau jadi bisa buka kada pada. Jakanya pistol main-mainan oke. Jadi pistol bujuran apa kabar? Ayo Siden, karena Siden sudah tenggelam lawan Allah. Ulun ketujuh lah, makanya babuhan MDS nih ya, ada lambang daripada MDS nanti lambangnya. Munya kau jangan ditutupi lam jalalahnya 2 beting telah. Ini munya kayak ini tertutup nah. Apa nih firman tertutup lam jalalahnya ada 2. Jadi yang pertama ini ulun memahaminya pang kada tahu yang paling pahamnya sesuk maju pang yang mulah. Lam yang pertama itu lam jalalah la ilaha illallah. Itu pasak. Itu pondasi. Pondasi kehidupan, pondasi segala-galanya itu la ilaha illallah. La yang kedua itu hauqalah. Kekuatan daripada manusia, kekuatan dari ada apapun adalah la haula wala quwata illa billah. Mungkin itu kan semua ya kalau bujur kalau ini ada juga yang sebutin aja la ilaha illallah kenapa lam jalalah. Tapi ini 2 kalau lah yang ulun baca aja pokoknya yang pahami tahu pulang lah nih yang paling tahu sesuatu juga. La yang pertama itu pondasi la ilaha illallah, tauhid pentauhidan kita lawan Allah, menuntut ilmunya. Itu pondasi kehidupan. Harus ada la ilaha illallah, Tuhanku itu Allah. Yang kedua kekuatan kita, sumber daripada kekuatan kita itu adalah al-hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi karena Sidin sudah tenggelam melawan Allah, Guru Zainal Ilmi ini pun kekanakannya menyelapar, dikisahkan kisah yang seolah hampir lapar. Jayi'in kulluhum ada. Kullukum jayi'in jayi'in wala la? La. Wah, kada lapar aja dulu Kalau sudah diberi makan buahnya belikannya ini langsung. Ya, kada lapar. Ya. Karena Sidin sudah tenggelam dalam makna la ilaha illallah dan kekuatan Sidin la haula wala quwata illa billah. Angkat tangan ya Sidin. Allahu akbar ya Sidin. Napa kabar? Kepaling yang berpistol yang menggetar. Sampai pistol yang ke-7 tadi gugur berataan. Menggetar dengan takbirnya Guru Zainal Ilmi. Karena orang sudah kekuatannya la haula wala quwata illa billah. Yang 7 tadi menggetar nah. Tak gugur, tak duduk berataan yang ke-7 tadi dapatnya takbir suruh angkat tangan bang. Orang sudah tenggelam sudah. Ya, udah masuk kayak Sidin ke rumah. Leti min alamatis sholihin leti. Masuk ke dalam rumah apa? Bini Sidin 2. Sosoknya berapa? Firman berapa? Yang seikonya mendatang kan guru aja. Sidin 2 bini, tapi akur, akur. Jadi seikong, mengeong khodim. Ambil lihat di bawah berumahan tuh ada ayam sembelih. Nyembelih ayam. Ini sosok kamu nyembelih sapi saune. Ada tahun sapi kah kambing kah? Ambil dia sedin ayam di bawah berumahan, menyuruh anak atau khodim. Ambil aja 2 kada tahu tinggi malam apa nih menyuruh menyembelih ayam ada apa nih? Ini ngarannya peguruan menyuruh bismillah Bismillah ambil. Disembelih jadi nang bini seikong memasak, bini yang seikong maharagu ayam memasak ayam kan nyaman kalau kayak itu kalau lah yang seikong memasak seikong capat juga tuntung. Mun seikong aja lucut. Seikong memasak nasi, seikong memasak ayam. Akhirnya Mbah Tuntung yang bini ini juga taat juga pulang lawan laki.
Disuruh laki memasak jam 2, ayo ya. Disuruh laki memasaki ayam jam 2, ayo ya, bismillah. Apa aja nih kisahnya, karena tahu di luar ada orang udah masak, maka ini sudah tentungan masak. Kalau sudah nasinya sudah, kalau masak kalau lah berarti parak tentungan lah kita dah. Nasinya masak sudah. Masak. Akhirnya apa? Bingung. Ini kisah apa? Abahnya kisah apa ini? Dah ada ngejasidin aku keluar. Yang betujuh tadi kan aku bergerak, dapatnya takbir. Kekuatannya luar biasa, ma'rifah lawan Allah. Mungkin kita ada maling juga takbir aja, insya Allah apa tawakannya. Lah kena punya cobaan lah, punya ada maling juga takbir, Allahu Akbar tuh. Insya Allah diululunya tak. Itu kita lain takbir orang lawan takbir kita. Orang sudah tenggelam dalam makna la ilaha illallah. Lawan apa tadi? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Han ulun buka rahasia la 2 tadi nah. Punya bujur, ini bisa jadi jelas aku. Ini ada yang sebuting kalau lah, ini ada sebuting. Pas saja tuh 2 tak, 2 tuh pas. Pasaknya la ilaha illallah, kekuatannya la haula wala quwwata illa billah. Nampak? Ini rampih nih. Sudah masak sudah. Nah betul deh, akhirnya sudah keluar pulang seden, keluar. Jadi yang betujuh, bismillah bangun. Akhirnya kawa bergerak nang 7 tadi. Oh, la haula wala quwwata illa billah, kada ada kekuatan selain Allah. Lalu pengagumannya itu bujur Allahu Akbar. Kenapa? Karena emang sumber kekuatannya la haula wala quwwata illa billah. Lalu bujur mengucapkan Allahu Akbar. Akhirnya apa aja siden? Ada bahasa Arab pang. Hal antum jai'un, kada. Kalau pang nangka itu apa? Lapar kan siden? Nggih kami lapar guru. Udah masukkan ke rumah aja siden. Maling disuruh masuk ke rumah. Kenapa? Kenapa dia jadi disembelih 2 ekor ayam supaya maling jadi puas? Betujuh ikung Allah. Kalinya nasinya habis, ayamnya habis. Dasar kelaparan bujur nang maling tadi rupanya. Tapi sifat rahmah siden nanti. Kalau pang maling hadang nyawa, kada kau bergerak lagi hadang nyawa untuk kewakan polisi kan, hadang nasi dan masuk ke dalam ke rumah makan yang betujuh tadi habis, mungkin habis akan aja karena makanan sosok di rumahnya habis akan aja lah. Buat santri ini kelaparan sudah kelihatannya nah. Buat santri ini mah hantuk benar. Seorang santri juga 18 tahun seorang santri di Al-Falah 7 tahun, di Bangil setahun, di Hadramaut. Jadi kanyang dapat kebun santri ini seorang tahu benar. Makan santri ini pian 2 piring santri beda lawan 2 piring kita. Buahnya banyak yang dihafali. Kurus jawaknya nanti ya gancang benar makan buahnya nih. Tapi kada mau jadi awak, kenapa? Banyak pikiran, hafalan banyak benar. Yang sudah lamak pang dasar lamak hulu mulai rumah tak. Kadang itu aja. Biasanya orang amunnya imbah tuntung makan tuh apa? Firman. Orang sudah biasanya tuntung makan tuh apa mentong? Nah, apa? Masam kalau lah. An bapak dah aja firman punya masam tuh nah mentong. Napa jerung sidin seikung yang maling tadi nah rokok sebuting seorang guru nah. Dicuculakan sidin nah. Cuculakan sidin. Berokok. Si maling tadi saking hendak memuasakan hamba Allah tadi, padahal orangnya hendak mencuntan. Akhirnya apa? Yang betujuh tadi taubat di hadapan Syekh Zainal Ilmi tadi. Akhirnya jadi murid beliau. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lihat rahmatnya baginda syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku, pertolonganku bagi orang-orang yang ahli kabair jadi Sayyidina Muhammad. Riwayatnya Imam apa tah? Rawahu. Ayo ini ulangan langsung nih. Ini aku laporakan lawan Habib Ibrahim kada hafal deh. Di dalam kitab apa tah? Notar hadis. Rawahu siapa? Rawahu. Nah, ini kok pada Habib Ibrahim ini nih. Rawahu siapa? Rawahu Muslim, salah. Rawahu. Aku juga mau sebenarnya sudah menghafal itu mulai sebelum ke Hadramaut menghafal itu. Rawahu Ahmad. Lain Ahmad utuh itu lain lah, Imam Ahmad. Syafaati li ahli al-kaba'ir min
Biarlah rawahu Ahmad lah. Kalau pindah aku benar yang salah. Rawahu Ahmad. Berarti saking rahmatnya, pertolongan syafaatnya baginda Muhammad gesan orang-orang yang ahli kabair. Kita pernah itu juga. Ada orang minta tolong guru, tolongi. Orangnya ahli maksiat jar, tolongi. Orangnya orang kafir jar, tolongi. Tolongi. Orangnya menggawi kemusyrikan jar, tolongi. Tolongi terus. Tapi dasar kita la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bukan MDS ini kada tahu tuh makna dua la ilaha illallah dua tuh bisa tak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya taubat dihadapan. Kenapa garang? Karena bakal sifat rahmat. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Rawahu siapa? Ulangan kan ini jar. Rawahu siapa? Rawahu. Dah murajaah kena pulang buat tiga. Ini tak harus menjawab. Di murajahi baju-bujur. Karena bahwa nikah menghadar maut kau ada Habib Umar mah hafal ada solihin pulang. Habib tuh bagus benar lah. Mukhtar hadis itu pian camuh kalau lah. Tapi kada ada rawinya anfulan kada ada kalau lah. Tapi rawahunya belain-lain. Itu sebagai pelajaran karena imam itu dinyamani Habib pulang napa Nurul Iman. Nurul Iman itu napa berataan rawahu Bukhari Muslim. Tapi rawahunya pulang. Perawinya pulang belain-lain ada Abu Hurairah ada tingkatan nanti sidin belajarin nang itu Habib Umar tuh mukhtar hadis dulu karena Nurul Iman imam itu napa hanyar pulang kutubul nah hanya diaduk sidin situ tak kutubul palahin berapa hadis itu 160 lah 100 berapa berikan hafal kasih itu belum kata kutubul palahin belum kah Nurul Iman Nurul Iman sudah imbahnya kena kutubul palahin nah imbah hanyar kutubul palahin itu kena hanyar bahwa nikah mahapar Riyadus Shalihin parak 2000 hadis. Yo, kadakah nyanyok kepala? Jangan takutan, gue kayak guru jangan takutan. Jujur menuntut ilmu, jujur. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya insya Allah. Mudah-mudahan kita selamat berdatang dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bisi sesuatu yang bermanfaat kesan umat baginda Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah bi khairin ulatin wa afiyah. Terkumpul di dunia, terkumpul kita di akhirat dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkat acara hauliyah ini ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ampuni ya Allah, dosa jiran tetangga kami ampuni ya Allah, dosa seluruh ahli majlis kami ampuni ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita di dunia, mengampuni kita ketika sakaratul maut, mengampuni kita ketika kita meninggal dunia, ketika kita di alam kubur kita dalam keadaan diampuni oleh Allah, di padang mahsyar kita dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hendak meniti siratul mustaqim, hendak menyeberang ke dalam siratul mustaqim ya Allah, jadikan setiap langkah daripada langkah kami ampunan Engkau ya Allah, sampai kami pantas untuk bisa mendapatkan surga Engkau ya Allah. Ampuni ya Allah dengan berkat Tuhan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ampuni ya Allah dengan berkat Habib Salim As-Saggab dan keluarga daripada Ustaz Sukma ya Allah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan keberkahan oleh Allah, dan mudah-mudahan hajat mereka kabul dunia dan akhirat, segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berataan yang hadir ya Allah, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba Allah yang salihin. Ij'alna ya Allah wa dzurriyyatina wa ahbabina wa jami'i man yata'allaq bina wa liman huququn alaina. Ij'alna ya Allah min ibadikas salihin wa awliyaikal muttaqin al mahbubin 'inda Allah وعند رسول الله وعند أهل بيت رسول الله وعند أولياء الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.